नमस्कार बंधुगण, आज मु आपणको एक कहानी सुनाइबाकु जाउछि जहा मो श्वशुरंक सह घटिछि। मु संपूर्ण कहानी कहिबि। आपण चलचित्रटिकु शेष जाए देखंतु एवं चैनल को सदस्यता प्रदान करी एही मजादार कहानी रे जोड़ी होई रुहंतु। मु हेउछि नेहा। समस्तंकु मोर संभाषण। मोर बयस एबे 28 वर्ष। बा समय केते शीघ्र बीती जाएना। मु एक क्षुद्र ग्रामर झियो किंतु एबे नगर रे रहुछि। मो विवाह को 3 वर्ष होईगलानी एवं मो पति राजेश एक उत्तम प्रतिष्ठान रे चाकरी करंती। मु निजे गृह कार्य संभाळे किंतु केबे केबे चिंता करे जे जीवन रे आउ किछि भी करिबि। मोर शारीरिक गठन कथा कहिले मु सामान्य सुस्थ सबल अर्थात सेही भली युवती जेउ माने टिके पूर्णांग देखा जानती सेमिति। मो आखि बड़ बड़ एवं केश लंबा और कृष्णवर्ण। जेतेबेले मो साड़ी परिधान करे लागे जेमिति कौनसी सिनेमार नायिका। हाँ, बेले बेले दर्पण सामनारे छिड़ा होई निजकु देखे आउ भावे बाह नेहा तू तो चमत्कार देखा जाउछु। कटीर सेही सामान्य भंगी आउ सेही स्मित हास्य जहा काहाकु भी मुग्ध करिदेब। किंतु चालंतु एबे मु कहानी सुनाउछि। एही कहानी मोर एवं मो श्वशुरंकर। श्वशुर माने मो पतिंक पिता। से जणे अवसर प्राप्त शिक्षक। ग्रामरे रहुथिले किंतु एबे आम सह सहरकु आसिछंती। कहानीटी टिके अलगा। एथिरे टिके चटपटिया मसला अछि, टिके रहस्य अछि आउ शेषरे एमिति एक बदल जहा समस्तंकु पसंद आसिबो। तेणु ध्यान देई सुनंतु। आरंभ करुछु सेही दिनठारु जेउ दिन श्वशुर प्रथम करी आम गृहकु आसिले। राजेशंक चाकिरी जोगु से प्रायतः बाहरे रहंती, तेणु घरे मु एकाकी थाए। दिने संध्यारे द्वार घंटी बाजिला। मु कबाट खोलिली तो सामनारे श्वशुर छिड़ा होइथिले। तांको हातरे एक बड़ झोला। बोहू मु आसीगली से हसी करी कहिले। तांको बयस प्राय 55 पाखापाखी हेबो किंतु देखिबाकू कम लागंती। से दीर्घकाय एवं तांको दाढ़ी सामान्य श्वेतवर्ण होई जाइछि जहा तांको एक राजकीय रूप देउथिला। मु तांकु भितरकू आह्वान कली। आसंतु श्वशुर बापा, आपणंकु स्वागत। से भितरकू आसिले एवं आसनरे बसिले। मु पाकशालाकू चा प्रस्तुत करिबाकू गली। चा करुथिबा समयरे मु चिंता करुथिली जे एबे घरे केही जणे रहिबे, निसंगता दूर हेबो। किंतु ता सहित टिके अजब भी लागुथिला कारण राजेश कहिथिले जे बापा टिके कठोर शासन प्रिय किंतु हृदय बहुत निर्मल। मु चा नै आसिली तो से मते देखि कहिले, बोहू तुम हातर चा तो चमत्कार होईछि, मने हुए तुम हातरे जादू अछि। मु हसी देली। आरे बापा, आपण भी ना, एहा तो साधारण चा। किंतु तांको कथारे मते टिके द्विअर्थबोधक संकेत लागिला। हातरे जादू माने कण? जाहा हेउ मु भाबिली अधिक चिंता करिबा उचित नुहे। आमे कथा भाषा हेलु। से ग्रामर कथा कहुथिले, केमिति से विद्यालय रे शिशुमानंकु पढ़ाउथिले। मु सुनुथिली एवं मझिरे मझिरे चा पान करुथिली। हठात से कहिले, बोहू तुम कटिदेशरे सेही कला जाईपरी चिन्हटी केबेठारु अछि? मु चमकी पड़िली। बोध हुए मो साड़ी सामान्य खसी जाइथिला आउ पछपटु मो अंटा देखा जाउथिला। मु शीघ्र साड़ी ठीक कली। ओहो, सेईटा पिलादिनर चिन्ह। से हसिले। आरे मु तो एमिति पचारुथिली, मने हुए तुम चर्म अत्यंत कोमल। एबे एहा कण थिला? कोमल चर्म? मंद चिंताधारार लोके तो शुणिले भाबिबे किछि हेबाकू जाउछि, किंतु मु भाबिली से हुए तो केवल प्रशंसा करुछंती। मु विषय परिवर्तन करिदेली। श्वशुर बापा, आपणंक प्रकोष्ठ प्रस्तुत अछि, चालंतु देखाई देउछि। तांको प्रकोष्ठ मो सोईबा घर पाखरे थिला। मु तांकु देखाइली। सेय सफा कली एवं तकिया ठीक कली। से बसिले एवं कहिले, बोहू तुमे एते परिश्रम करुछ, राजेश भाग्यवान। मु स्मित हास्य देली। बापा, एहा तो मोर कर्तव्य। रातिरे भोजन प्रस्तुत कली। आमे 3 जण एकाठी बसी खाइलु, किंतु राजेश शीघ्र सोईबाकू चालीगला कारण परदिन तांकर कार्यालय थिला। मु एवं श्वशुर दूरदर्शन देखुथिलु। एक सिनेमा चालिथिला जेउथिरे नायिका नृत्य करुथिला। श्वशुर कहिले, बोहू तुमे मध्य नृत्य कर कि? मु कहिली, हाँ, केबे केबे एकाकी थिबा समयरे। से कहिले, केबे प्रदर्शन करिब? तुमर अंगभंगी बहुत मनोहर होइथिब। मनोहर अंगभंगी? पुणी सेई द्विअर्थबोधक कथा। मु भाबिली नेहा सतर्क रुह, किंतु से हुए तो एमिति ही कथा हेउथिले। राति हेबारु मु सोईबाकू गली किंतु निद आसुंथिला। भाबुथिली श्वशुर आसिबा परे घरे बहुत परिवर्तन आसिछि। परदिन सकाळु उठी जलखिया प्रस्तुत कली। श्वशुर बाहारु भ्रमण सारी फेरिले, संपूर्ण झाड़े ओदा। बोहू खंडे गामुछा दियत, से कहिले। मु गामुछा देली। से उपर पोशाक काढ़ी देह पोछुथिले। तांको बक्षस्थल प्रशस्त थिला एवं किछि केश थिला। मु नजर हटाई नेली किंतु भाबुथिली से केते शक्तिशाली देखा जाउछंती। जलखिया खाउथिबा बेले से कहिले, बोहू तुम रुटी केते गोल एवं नरम, जेमिति तुमर। से अटकी गले। जेमिति कण बापा? मु पचारिली। जेमिति तुमर हस। से हसी करी कहिले, उफ, प्राय किछि अन्य कथा कहिबाकू जाउथिले बोधे। खराब चिंताधारार लोके तो शुणिले उत्साहित होइजिबे जे आगकू कण हेबो, किंतु मु भाबिली से केवल प्रशंसा करुछंती। दिनरे मु गृह कार्य करुथिली।
ଶ୍ୱଶୁର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ ମୋ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଟିକେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଦେବୁ କି? ମୁଁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ କଲି କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯାଇ ହାତରେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ପିଠି ଉଷୁମ ଥିଲା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ଆହ ବୋହୂ, ତୁମ ହାତ କେତେ ମୁଲାୟମ, ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଚିପ୍, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ଠିକ୍ କି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲେ, ବସ୍ ବୋହୂ, ଏବେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ଯାଦୁକରୀ। ସ୍ପର୍ଶ ଯାଦୁକରୀ? ପୁଣି ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜେଶ ଆସିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ରାଜେଶ ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛି ଏବଂ ଏତେ ଯତ୍ନବାନ। ରାଜେଶ ଖୁସି ହେଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛିଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତିଦିନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋତେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶିଖାଅ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଭଲ ଯୋଗ କର। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା, ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖାଉଛି। ଆମେ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ଆସନ ପକାଇ ଯୋଗ କଲୁ। ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଝୁକୁଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୋହୂ, ତୁମ ଶରୀର କେତେ ନମନୀୟ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଝୁକିପାରୁ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ। ନମନୀୟ ଶରୀର? ଖରାପ ଲୋକେ ଭାବିବେ କିଛି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହୋଇଯିବ ବାପା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲି। ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ କଟିରେ ବାଜିଗଲା। ଓହୋ, କ୍ଷମା କରିବ ବୋହୂ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ନେହା ଦୂରରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋତେ ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଆଲବମ୍ ଦେଖାଏ। ମୁଁ ବାହାର କଲି। ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଦେଖୁଥିଲୁ। ରାଜେଶର ପିଲାଦିନର ଚିତ୍ର। ହଠାତ୍ ଏକ ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯୁବକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରରେ। ବାହ ବାପା, ଆପଣ ତ ନାୟକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ହସିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛି ବୋହୂ, ତୁମେ କହିଲେ ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କ'ଣ ଦେଖାଇବେ? ଆରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଛି ଅନ୍ୟ। ଆମେ ହସିଦେଲୁ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାଜେଶ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା? କିଛିଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋତେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରାଅ। ମୁଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ, ଏଠାକାର କଥା ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, କାଲି ଯିବା। ପରଦିନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ବସି କୁଲ୍ଫି ଖାଇଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏହି କୁଲ୍ଫି କେତେ ନରମ ଓ ସୁଆଦିଆ, ଯେମିତି ତୁମର। ପୁଣି ଅଟକିଗଲେ। ଯେମିତି କ'ଣ? ଯେମିତି ତୁମର ଚା। ପୁଣି ସେଇ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ। ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଉଷୁମ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏହା ସ୍ନେହ ନା କିଛି ଅଲଗା। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ବଜାରକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ କିଣାକିଣି କଲୁ। ସେ ମୋତେ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହା ତୁମ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଇବ, ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଅ। ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହକୁ ଗଲି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ ସେ କହିଲେ, ବାହ ବୋହୂ, ତୁମେ ତ ଅପ୍ସରା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ସେହି ଶାରୀରିକ ଗଠନ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଘରକୁ ଆସି ଭାବୁଥିଲି ଆଜିର ଦିନ ମଜାଦାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଲାଗିଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଯୋଗ, ଦିନରେ କଥାଭାଷା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭ୍ରମଣ। ଦିନେ ପାକଶାଳାରେ ମୁଁ ପନିପରିବା କାଟୁଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ। ବୋହୂ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି? ସେ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଏତେ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଟମାଟୋଗୁଡ଼ିକ କେତେ ରସାଳ, ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ଭଳି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହସିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଜା। ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଖରାପ ଲୋକେ ଭାବିବେ ପାକଶାଳାରେ କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏକ ରାତିରେ ରାଜେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ ତୁମ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ମୋ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସି କଥା ହେଲୁ। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମର ବିବାହ ପରେ ରାଜେଶ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିଛ। ତୁମର ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଦୁହେଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବୋହୂ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଯଦି ରାଜେଶ ନଥାନ୍ତା ତ? ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ କନ୍ୟା ପରି ମାନିଥାନ୍ତି। ଓଃ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ପରିବାରର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ମୁଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଗଣକ ଯନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୋତେ ଆଦର୍ଶ ବନାଅ। ସେ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଏବେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଖରାପ ଲୋକେ ଭାବିବେ ଏବେ କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଚିତ୍ର କଲି। ଶିକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି।
ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଅର୍ଥ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲି। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ମୋ କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାହାଣୀର ନୂଆ ମୋଡ଼। ଦିନେ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ହୃଦୟ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଲି। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ତାପରେ ସେ ଏକ ରହସ୍ୟ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା କନ୍ୟା ମାନିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କେବେ କେବେ ଦ୍ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ଜଣେ ଲେଖକ। ମୁଁ ଏମିତି କାହାଣୀ ଲେଖେ ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ରସ ଥାଏ। ତୁମ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଲେ, ଯାହା ଏକ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଆମ ପରି। ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା କେବଳ ସୃଜନଶୀଳତା ଥିଲା। ଖରାପ ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ।